हेलो फ्रेंड्स आरम्भ करिছো क्लास 9 7.4 चैप्टारर किछुमान इम्पर्टेन्ट अंक तो प्रथमते আজি अंक करिम 7.4 3 नम्बर अंकटू प्रश्नटुत आछे एंगल बी लेस देन एंगल ए और एंगल सी लेस देन एंगल डी देखुआ जे ए डी लेस देन बी सी এই চিত্রটুত एंगल बी लेस देन एंगल ए और एंगल सी लेस देन एंगल डी देखुआब लागे ए डी लेस देन बी सी अंकटो एकेबारे सहज हब जेहेतु এই अंकटो परीक्षात आहिले चित्र देया থাকিব गतिके चित्रटो आगतियाকৈ आঁকি लैছো ইয়াত तो अंकटो करिब লাগিব এনেকে বিয়ে সূত্ৰ লিখিব লাগিব प्रश्नत जेनेके आछे तेनेके लिखिलेই हल तार पिছত प्रमाण दिया आछे आमाक दिया आछे एंगल बी लेस देन एंगल ए एटु दिया आछे एंगल बी लेस देन एंगल ए दिया आछे ते आमी जानु जिटु कोण हरु थाके तार सन्मुखत जिटु बाहु एटु हरु और डांगर कोणर सन्मुखर बाहु डांगर गतिके एंगल बीर सन्मुखत बाहु आछे एओ इयात लिखिब पारिम आमी एओ लेस देन एंगल एर सन्मुखत आछे बीओ इयात लिखिब पारिम बीओ ब्रेकेटत लिखिब লাগিব हरु कोणर विपरीत बाहु हरु एटुके आमी दिथिलु नम्बर 1 तार पिছত दिया आछे एंगल सी लेस देन एंगल डी आको एंगल सी लेस देन एंगल डी एटु दिया आछे प्रश्नत एंगल सीर सन्मुखत बाहु आछे एंगल सीर सन्मुखत बाहु आछे ओ डी इयात लिखिब पारिम ओ डी लेस देन एंगल डीर सन्मुखत बाहु आछे ओ सी इयात लिखिलु ओ सी एकेटाई लिखिब লাগিব इयात हरु कोणर विपरीत बाहु हरु एटुक दिलु नम्बर इक्वेशन नम्बर 2 ते 1 और इक्वेशन 2 जोग करि दिले आमी पाम इक्वेशन 1 और बाफले आछे एओ प्लस इक्वेशन 2 बाफले आछे ओडी एओ प्लस ओडी लेस देन इक्वेशन 1 और हुफले आछे बीओ तो दिलु बीओ प्लस इक्वेशन 2 हुफले आछे ओसी ओसी ते जोग कर दिले चित्रटत चोआ एओ और ओडी जोग करिले हबो एडी बीओ और सीओ जोग करिले हबो बीसी गतिके इयात आमी लिखिब पारिम ए डी लेस देन बी सी जिटु प्रमाण करिब लागे प्रमाणटु हय गल गतिके अंकटो एकेबारे सहजभावे समाधान हय गल अंकटो आको एबार चाइ लोआ प्रथমৰ পৰা केनेके करा होइसे अंकटो बुझि लई बहित नोट करि लबा समय अतिबाहित नकरि आजिर भिडिओटो आरो এটা अंक करिम 7.4 और 4 নম্বৰ अंकटो प्रश्नटुत আছে ए बी सी डी चतुर्भुजर ए बी और सी डी यथाक्रमे ह्रस्वतम और दीर्घतम बाहु देखुआ जे एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी और एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी ए बी सी डी चतुर्भुजर ए बी और सी डी यथाक्रमे ह्रस्वतम और दीर्घतम बाहु ह्रस्वतम बाहु माने आटाइतকৈ चुटी बाहु और दीर्घतम बाहु माने आटाइतকৈ दीघल बाहु ए बी होइसे आटाइतকৈ चुटी बाहु सी डी होइसे आटाइतকৈ दीघल बाहु प्रमाण करिब লাগিব एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी और एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी चित्रटो एटु दिया आछे किन्तु परीक्षात आइले এই চিত্ৰটো দিয়া না থাকে प्रश्न बुझि चित्रटो आঁকি লব লাগিব प्रथमते आमी चित्रटो এনেকে आঁকিম ए बी सी डी चतुर्भुजर যাতে ए बी বাহুটো আটাইতকৈ চুটি হয় और सी डी বাহুটো আটাইতকৈ দীঘল হয় এনেকে একটা চিত্র আঁকিছো ए बी सी डी ए बी आटाइतকৈ चुटी और सी डी आटाइतকৈ दीघल বিহে সূত্ৰ
প্ৰশ্নত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিলেই হ'ল। তাৰপিছত আহিব অংকন। প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিবলৈ হ'লে অলপ অংকন সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব। আমি দেখাব লাগিব এংগুল এ গ্ৰেটাৰ দেন এংগুল চি। গতিকে এইফালে আমি এটা কৰ্ণ আঁকি ল'ম। এ চি কৰ্ণ আঁকি লৈছোঁ। এ চি কৰ্ণ অঁকাৰ লগে লগে দুটা ত্ৰিভুজ পাইছোঁ ইয়াত। এটা এ বি চি ত্ৰিভুজ আৰু এটা এ চি ডি ত্ৰিভুজ। ইয়াত আমি প্ৰথমতে এ বি চি ত্ৰিভুজটো ল'ম। ত্ৰিভুজ এ বি চি ত্ৰিভুজটোৰ এ বি হ'ব চুটি আৰু বি চি হ'ব ডাঙৰ। কাৰণ এ বি আটাইতকৈ চুটি আছিলে, গতিকে এ বিটো বি চিতকৈ সৰু হ'ব। আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম এ বি লেছ দেন বি চি। কাৰণ হ'ল এ বি ৰস্যতম বাহু। এ বি ৰস্যতম বাহু। এতিয়া এ বিৰ সন্মুখত কোণ আছে। এ বিৰ সন্মুখত এই কোণটো আছে এ চি বি। এংগুল এ চি বি দিলোঁ। লেছ দেন বি চিৰ সন্মুখত কোণ আছে এই কোণটো চি এ বি। এংগুল চি এ বি দিলোঁ। ইয়াত লিখিব লাগিব সৰু বাহুৰ বিপৰীত কোণ সৰু। এইটো দি থলে আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1। তাৰপিছত আমি ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো ল'ম। এ চি ডি ত্ৰিভুজটো ল'ম। আকৌ ত্ৰিভুজ এ চি ডিৰ এ ডি হৈছে সৰু বাহু আৰু চি ডি হৈছে ডাঙৰ। ইয়াত লিখিব লাগিব চি ডি দীৰ্ঘতম। চি ডি দীঘল, সেইকাৰণে চি ডি এ ডিতকৈ ডাঙৰ হৈছে। এতিয়া এই ত্ৰিভুজটোত এ ডিৰ সন্মুখত কোণ আছে, এই কোণটো আছে এ চি ডি। ইয়াত লিখিম আমি এংগুল এ চি ডি লেছ দেন চি ডিৰ সন্মুখত কোণ আছে এংগুল চি এ ডি। ইয়াত লিখিম এংগুল চি এ ডি। ইয়াত লিখিব লাগিব সৰু কোণৰ বিপৰীত কোণ সৰু। ইয়াত আচলতে বাহু হ'ব। সৰু বাহুৰ বিপৰীত কোণ সৰু। এতিয়া এইটোক দি থলো আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2। এতিয়া 1 + 2 কৰিলে ইকুৱেশ্যন 1ৰ বাওঁফালে আছে এ চি বি। এংগুল এ চি বি প্লাছ ইকুৱেশ্যন 2ৰ বাওঁফালে আছে এংগুল এ চি ডি লেছ দেন ইকুৱেশ্যন 1ৰ সোঁফালে আছে এংগুল চি এ বি। এংগুল চি এ বি প্লাছ ইকুৱেশ্যন 2ৰ সোঁফালে আছে এংগুল চি এ ডি। এংগুল চি এ ডি দিলোঁ। এতিয়া চিত্ৰটোত লক্ষ্য কৰিলে এ চি বি প্লাছ এ চি ডি। এ চি বি বুলি ক'লে এই কোণখিনি আহিছে, এ চি ডি বুলি ক'লে এইখিনি আহিছে। দুটা যোগ কৰি দিলে এই গোটেইখিনি হ'ব বি চি ডি। ইয়াত লিখিব পাৰিম এংগুল বি চি ডি লেছ দেন এইটো চি এ বি প্লাছ চি এ ডি। চি এ বি বুলি ক'লে এইখিনি আহিছে, চি এ ডি বুলি ক'লে এইখিনি আহিছে। দুটা যোগ কৰি দিলে বি এ ডি হ'ব। ইয়াত লিখিব পাৰিম এংগুল বি এ ডি। বি চি ডি কোণটোক আমি এংগুল চি হিচাপে লিখিব পাৰিম লেছ দেন বি এ ডি কোণটোক আমি লিখিব পাৰিম এংগুল এ। যিটো লাগে সেইটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল। এ কোণটো চি কোণতকৈ ডাঙৰ হৈছে। ওলোটাকৈ লিখিলে এংগুল এ গ্ৰেটাৰ দেন এইটো এইফালে লিখিলে চিনটো সলনি হৈ যাব এংগুল চি। এংগুল এ গ্ৰেটাৰ দেন এংগুল চি। যিটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে সেইটো হৈ গৈছে। আমি ইয়াত চিত্ৰটোত এ চি কৰ্ণ আঁকি পেলাই দেখাইছোঁ এংগুল এ গ্ৰেটাৰ দেন এংগুল চি। ঠিক তেনেকৈ বি ডি কৰ্ণ আঁকি আমি দেখুৱাব পাৰিম এংগুল বি গ্ৰেটাৰ দেন এংগুল ডি। সেইখিনি অংক আকৌ কৰিব নালাগে। ইয়াত লিখিলেই হ'ল এতেকে দেখুৱাব পাৰোঁ এংগুল বি
greater than angle D. এবার আমি আরো একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক সমাধান করিম 7.1 উদাহরণ 2 এ বি এডাল রেখাখণ্ড আৰু এল ইয়াৰ লম্ব সমদ্বিখণ্ডক পি এলৰ ওপৰত এটা বিন্দু হলে দেখুৱা যে পি বিন্দুটো এ আৰু বিৰ পৰা সমদূৰৱৰ্তী চিত্ৰটো পৰীক্ষাত দিয়া নাথাকে গতিকে প্ৰশ্ন পঢ়ি চিত্ৰটো কেনেকৈ আঁকিব লাগিব বুজি লোৱা প্ৰশ্নটোলৈ মন কৰিবা এ বি এডাল ৰেখাখণ্ড প্ৰথমতে আমি এটো এ বি এডাল ৰেখাখণ্ড আঁকিলো এ বি তাৰপিছত কৈছে এল ইয়াৰ লম্ব সমদ্বিখণ্ডক এনেকৈ এটা ৰেখা আঁকিলো এল এই ৰেখাটোৰ নাম এল এল ৰেখাটো এ বিৰ লম্ব মানে ইয়াত 90 ডিগ্ৰী আছে আৰু সমদ্বিখণ্ডক মানে যদি এই বিন্দুটো সি হয় তেতিয়া হলে এ সি ইকুয়াল বি সি হ'ব সমদ্বিখণ্ডকে বুজাইছে দুটা খণ্ড সমান মানে এ সি আৰু বি সি সমান এই বস্তুটো পিছত কামত লাগিব তাৰ পিছত কৈছে পি এলৰ ওপৰত এটা বিন্দু পি হৈছে এলৰ ওপৰত এটা বিন্দু তে এল হৈছে এটো ওপৰত বুলি ক'লে ইয়াত বুজাইছে কিন্তু ইয়াত নহব আসলতে এই ৰেখাডালত কোনো এটা ঠাইত হ'ব তে মই ইয়াত লৈছো পি এটুকে কোৱা হয় এলৰ ওপৰত এটা বিন্দু পি দেখুৱাব লাগে যে পি বিন্দুটো ইয়াৰ পৰা যিমান দূৰ বিৰ পৰা সিমান দূৰ এ আৰু বিৰ পৰা সমদূৰৱৰ্তী তে আমি দেখাব লাগিব এ পি আৰু বি পি সমান এ পি আৰু বি পি সমান আমি দেখাব লাগিব প্ৰথমতে বিয়া সূত্ৰ লিখিব লাগিব প্ৰশ্নত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিলেই হ'ল কোনো অঙ্কন কৰিব নালাগে সিধা সিধি প্ৰমাণটো কৰিব পাৰিম তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নিশ্চয় বুজি পাইছা যে আমি দেখাব লাগিব এ পি ইকুয়াল বি পি গতিকে এ পি কোন ত্ৰিভুজত আছে এ পি সি ত্ৰিভুজত আছে ত্ৰিভুজ এ পি সি ললো আৰু বি পি কোন ত্ৰিভুজত আছে ত্ৰিভুজ বি পি সি ত আছে ত্ৰিভুজ বি পি সি ললো এই দুটা ত্রিভুজ সর্বাঙ্গসম দেখাব পাৰিলে অঙ্কটো সমাধান হৈ যাব দুটা ত্রিভুজতে এটা সাধারণ বাহু আছে পিসি পিসি এই ত্রিভুজটো পিসি আছে এই ত্রিভুজটো পিসি আছে গতিকে ইয়াত লিখিব লাগিব পিসি ইকুয়াল পিসি সাধারণ বাহু এই ত্রিভুজটো এটা 90 ডিগ্রি আছে এঙ্গল এসিপি angle ACP equal এই ত্রিভুজটোতে এটা 90 ডিগ্রি আছে angle BCP প্রত্যেকই 90 ডিগ্রি এই ত্রিভুজটোৰ AC আৰু এই ত্রিভুজটোৰ BC সমান AC equal BC কিয় সমান কাৰণটো হৈছিল L AB ৰ সমদ্বিখণ্ডক L দি এ বিৰ সমদ্বিখণ্ডক যেহেতু 1 2 3 জোড়া বস্তু সমান হৈছে গতিকে ওপৰৰ পৰা চাইছে আমি ফটোত লিখি দিম এতেকে ত্ৰিভুজ এ পি সি সৰ্বাঙ্গসম ত্ৰিভুজ বি পি সি ইয়াৰ পৰা চাইছে লিখিম কোনটো শর্তমতে এটো হৈছে সাইড এটো এঙ্গল এটো সাইড গতিকে এটো লিখিম সাইড এঙ্গল সাইড যেহেতু ত্রিভুজ দুটা সমান হৈছে গতিকে এই ত্রিভুজত এপি আছে এই ত্রিভুজত বিপি আছে এই ত্রিভুজ দুটা সমান এই ত্রিভুজত এপি আছে এই ত্রিভুজত বিপি আছে গতিকে আমি লিখিব পাৰিম এপি ইকুয়াল বিপি সিপি সিটি এই ভিডিওটোত আমি আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট অঙ্ক সমাধান কৰিম
7.2 পৰা উপপাদ্য 7.2 এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ সমান বাহু দুটাৰ বিপৰীত কোণ দুটা সমান এটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে। তে পৰীক্ষাত প্ৰশ্নটো আহিব এনেকে প্ৰথমতে ক'ব প্ৰমাণ কৰা যে এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ সমান বাহু দুটাৰ বিপৰীত কোণ দুটা সমান। প্ৰশ্নটো তোমালোকে লিখি লবা প্ৰমাণ কৰা যে এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ সমান বাহু দুটাৰ বিপৰীত কোণ দুটা সমান। অংকটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব বুজি লোৱা। প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো পঢ়ি চিত্ৰ এটা আঁকিব লাগিব। এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ মানে এটা ত্ৰিভুজ আঁকিব লাগিব, ত্ৰিভুজটোৰ দুটা বাহু সমান হ'ব লাগিব। এ বি সি ত্ৰিভুজ আঁকিলো, ধৰি লৈছো এ বি ইকুৱেল এ সি। এতিয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগিব সমান বাহু দুটাৰ বিপৰীত কোণ দুটা সমান। সমান বাহু হৈছে এ বি আৰু এ সি। এ বিৰ বিপৰীত কোণ সি আৰু এ সিৰ বিপৰীত কোণ বি। দেখাব লাগিব এংগুল বি ইকুৱেল এংগুল সি। এতিয়া বিয়া সূত্ৰটো ইয়াত লিখি দিছো মই। ধৰো ত্ৰিভুজ এ বি সি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ এ বি ইকুৱেল এ সি। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এংগুল বি ইকুৱেল এংগুল সি। এটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। প্ৰমাণটো কৰিবলৈ অলপ অঙ্কন কৰিব লাগিব। অঙ্কটো কৰিম আমি এৰ পৰা বি সি লৈ লম্ব টানিম ডি বিন্দুত। এ ডি লম্ব বি সি অঁকা হল। প্ৰমাণ আমি দেখাব লাগিব এংগুল বি ইকুৱেল এংগুল সি। এংগুল বি কোন ত্ৰিভুজত আছে? এ বি ডি ত্ৰিভুজত আছে। ত্ৰিভুজ এ বি ডি লম আৰু সি কোন ত্ৰিভুজত আছে? এ সি ডি ত্ৰিভুজত আছে। ত্ৰিভুজ এ সি ডি লম। এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগসম দেখাব পাৰিলে হৈ যাব। এ বি ডি ত্ৰিভুজ আৰু এ সি ডি ত্ৰিভুজত এটা সাধাৰণ বাহু আছে এ ডি। ইয়াত লিখিম এ ডি ইকুৱেল এ ডি সাধাৰণ বাহু। এটোতো এটা 90 ডিগ্ৰী আছে বি ডি এ। এংগুল বি ডি এ ইকুৱেল এটোত 90 ডিগ্ৰী আছে এংগুল সি ডি এ। এংগুল সি ডি এ প্রত্যেকে 90 ডিগ্ৰী। এই ত্ৰিভুজটোৰ এ বি আৰু এই ত্ৰিভুজটোৰ এ সি সমান দিয়া আছিলে প্ৰশ্নত। এ বি ইকুৱেল এ সি লিখিলো, এইটো প্ৰশ্নতে দিয়া আছে। 1 2 3 জোড়া বস্তু সমান পাইছো। এতেকে ওপৰৰ পৰা চাই চাই লিখি দিম, ইয়াৰ পৰা চাই চাই লিখি দিম। ত্ৰিভুজ এ বি ডি সৰ্বাংগসম ত্ৰিভুজ এ সি ডি। সাইড এংগুল সাইড এংগুল সাইড। এতিয়া এই ত্ৰিভুজটো হৈছে এই ত্ৰিভুজ আৰু এই ত্ৰিভুজটো হৈছে এ সি ডি ত্ৰিভুজ। যেহেতু এই ত্ৰিভুজ দুটা সমান, গতিকে এই ত্ৰিভুজৰ বি কোণ আৰু এই ত্ৰিভুজৰ সি কোণ সমান হ'ব। ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰিম এংগুল বি ইকুৱেল এংগুল সি, চি পি সি টি।